So in the yesterday's lecture, we have gone through finding examples, finding out Z parameter and finding out Y parameter. Okay, so just revising the things. Whenever you are asked to find out any kind of example, means to for any kind of a parameters like Z parameter, Y parameter, or ABCD parameter, first you have to write the basic equation. પહેલા basic equation લખી નાખવાના અને પછી એમાંથી જે ABCD છે, Y છે or Z parameter છે, that how you can find out, you have to list it out. એટલે અહીંયા Z11 એવી રીતે find out કરવાના છે. We have to make it port 2 certificate in first condition, port number 1 condition. પહેલા condition લેવાની, port 2 ને open કરી. Okay, open કર્યા, that means V2 we will be previously giving 10 volt, now it will be a different I2 0. Okay, so in this case what are the things needed? V1 actually છે આપણી પાસે, I1 નથી, V2 find out કરવાનું છે અને I1 find out કરવાનું છે. મારે બે વસ્તુ find out કરવાની છે, I1 અને V2. પહેલા હું V2 find out કરીશ with the help of nodal analysis. એટલે અહીંયાના જેટલા V2 વોલ્ટેજ છે, અહીંયા V2 વોલ્ટેજ હોય, so I will apply nodal. ઓકે, એટલે નોડલ માટે એક નોડલ અહીંયા, એક નોડ અહીંયા લીધો, બીજો નોડ અહીંયા લીધો, બે નોડના ઇક્વેશન લીધા, ઇક્વેશન સોલ્વ કર્યા. whichever we want, આપણે V2 જ જોઈએ છે, Vx નથી જોતું. ઓકે, તો V2 ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી with the help of Cramer's. we have got V2. ઓકે, અહીંયાથી પછી મારે બીજું શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? V2 મળી ગયું, I1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવું. સેમ સર્કિટ I will apply mesh analysis. આ સર્કિટ છે ક્લોઝ છે કારણ કે 5 વોલ્ટ છે, અહીંયાથી V2 અનનોન છે, I2 0 છે, I2 0 ધેટ મીન્સ ઓપન સર્કિટ છે. તો બે મેશ થશે, તો બંને મેશમાં KVL એપ્લાય કરીશ. I can write the equation. out of these two mesh there are two unknowns, I1 and I3, પણ મને કોની જરૂર છે? I1 ની જ, I1 જ ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ. ઓકે, I1 મળી ગયું, V2 બી ઓલરેડી મળી ગયું છે. I will put the value of V1 is equal to 5. I1 જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી, V2 અહીંયાથી મૂકીશ અને I will get this. એટલે આ કન્ડિશન પૂરી થઈ ગઈ. Similarly this condition, that means port number 1 should be open circuited. port number 1 ને મેં ઓપન કર્યું અહીંયા. okay, if I am making open, અહીંયાથી હું કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ? અગેન V1 I2 V2 I2. ઓકે, તો પહેલા હું ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ V1. ઓકે, અહીંયાથી હું નોડલ એપ્લાય કરીશ V1 અને Vx માટે. I will be getting two equation, એમાંથી મને V1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, મને V1 મળશે. ઓકે, next is finding out I2. I2 માટે again same procedure, mesh analysis અહીંયાથી ફાઇન્ડ આઉટ કરીને. ઓકે, તો તમને Z પેરામીટર બધા જ મળી જશે. then we have gone through an example, જે હોમવર્કમાં આપ્યો હતો, find out Z parameter. કે નહીં પપ્પા બોલ્યો તો મને તે ક્યું નહીં અને આપલા એક્સપ્રેસ હવે પકડલા છે ને તો હજુ 15 અડધા કલાકમાં પહોંચી ગયેલો લો બેટા થોડે ચાવ ये ना रोटी दे रही थी. We are going to find out the Z parameter. I have given this as a part of homework. Okay, to find out Z parameter, V1 is equal to 5 volt and 15 volt. Okay, we will discuss this later. Then we have taken one example, Y parameter. For Y parameter, again I will write the main equation. Okay, the main equation is here. How we can find out Y parameter? That is listed over here. In this case, V2 is equal to 0. That means port number 2 should be short circuited. Over here V1 is equal to 0. That means port number 1 should be short circuited. Okay, so I have taken the first condition. In the first condition, port number 2 is short circuited. Okay, if I am making the port number 2 short circuited, 3 mesh થશે. 3 mesh માં હું KVL લગાઈશ. Okay, because we need I1 and V1. V1 already we have, I1 find out કરવાના છે અને I2 find out કરવાના. 3 mesh છે, 3 mesh ના 3 equation, 3 unknowns. Out of three unknowns, only 2 we need, I1 and I2. I will find out I1 and I2. તો અહીંયાથી મને મળી જશે Y1 અને Y2 મળી જશે, Y11 અને Y21 મળી જશે. Next case, I will make the port number 1 short circuited. V1 is equal to 0.
V2 6 વોલ્ટ આપીશ પાછા. ઓકે, એટલે અહીંયાથી આપીશ, અહીંયાથી મને ઇક્વેશન મળશે, પહેલું ઇક્વેશન, સેકન્ડ ઇક્વેશન, થર્ડ ઇક્વેશન, એન્ડ ધેન આઈ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ. ઓકે, આનો આન્સર આવ્યો કોઈને? Manish, have you got the answer for I1? Yes. Manish. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, have you completed? Yes. Nah, sir, मेरा ये नक्की था. Okay, Manish, have you completed this? No. Vaibhavi, have you completed this? No, sir. Completed. Okay, then I have given already one example for parameter also. You also can complete. Okay, next we will take the example for ABCD parameter. Okay, all the lectures are being recorded, so if you don't have a time right now, or those who are absent today, they can access the video lectures later on also. Okay, I have posted a link in MS Team regarding the videos. Okay, so તમને ડિફિકલ્ટી પડતી હોય તો જે તમારી PDF ફાઇલ બાજુમાં રાખજો અને તમારો જે વિડિયો લેક્ચર છે એ બાજુમાં રાખજો. ઓકે, સો યુ વિલ બી ગેટિંગ એબલ ટુ નો કે આ કેવી રીતે થયું, એટલે બધા જ લેક્ચર જે રેકોર્ડેડ છે એ આપણને મળી જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ફાઇન્ડિંગ આઉટ ABCD પેરામીટર. સેમ સર્કિટ આઈ વિલ બી ટેકિંગ. Okay, 2 ohm, 4 ohm, that is 8 ohm and 10 ohm. That is V1 is equal to 5, V2 is equal to 10. Okay, question is find out ABCD parameter. Okay, what is the equation of ABCD parameter? V1 is equal to AV2 minus BV2 and I1 is equal to CV2 minus BI2. Okay, so from this equation you will get okay, so I want to find out A we can find out by V1 by V2. Okay, and C is equal to I1 by V2 by making I2 is equal to 0, and B is equal to V1 upon I2, that is minus, and D is equal to I1 by I2 by making V2 is equal to 0. In this case, port number 2 should be open circuited. In this case, port number 2 should be short circuited. Okay, so I will take the first condition. What is the first condition? That is port 2 should be open circuited. So I will redraw the figure here. So V1 is equal to 5 and V2 we are making short circuited. So now V2 will be open circuited. So I2 will be 0. These are 2 ohm, 4 ohm and 8 ohm and 10 ohm. Okay, so we need to find out V1, V2, I1 and V2. Okay, so in this case V1 is actually available with us. We want I1 as well as V2. Okay, so I will apply for finding out I1. I will apply
mesh analysis. So this will be my mesh, two meshes. So I will apply mesh analysis. So it will be 10I1. First equation will be 10I1 minus 2I3 is equal to 5. This will be my equation number 1. Okay. So 2 into I1 minus I3 plus 8 into I1 is equal to 5. This equation also I have written in a simplification. Okay. Second equation or the third equation will be your 16I3 or minus 2 into I1 plus 16I3 is equal to, okay. Now what you can write it down one by one and later on you can find out. Okay, so I will find out the Cramer's rule, that is minus 2 10 minus 2 minus 2 16 I1 I3 and 5 0. Okay, I will find out I1 is equal to what, 10 minus 2 minus 2 16 and that is 5 0, that is minus 2 16. Okay, so your answer will be 90 divided by 160 minus 4. 90 divided by 160 minus 4. What is the answer? What is the answer? 90 by 156. Yes. 0.57. 0.57. Okay. Okay, so we have got the value of I1. Now I will find out the value of V2. For finding out the value of V2, again I will make the circuit. Okay, for finding out V2 we have to apply nodal analysis. So this will be our V2, 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm and 10 ohm. V1 is equal to 5 volt. Okay, this will be your Vx. Okay, so the equations are nothing but, first I will apply over here. So that is Vx minus V2 divided by 4 plus Vx divided by 8 plus Vx minus V1 divided by 2. Vx minus V1 is nothing but 5 divided by 2 is equal to 0. And second equation will be your V2 minus 5 divided by 10 plus V2 minus Vx divided by 4 is equal to 0. Okay, so here it will be 0.25 into Vx minus 0.25 into V2 plus 0.125 into Vx plus 0.5 into Vx minus 2.5 is equal to 0. Over here 0.1 into V2 minus 0.5 plus 0.25 into V2 minus 0.25 into Vx. So this will be your 0.25 Vx, 0.125 and this is going to be added again over here. V2 is going to be added. Okay, so what will be the answer? 0.25 plus 0.5 plus 0.125. So answer our 0.87. 0.86. 7. 87. 0.25 V Vx. minus 0.25 V2. This will be equation number 1. And equation number 2 so thus 87 Vx, sorry. Second equation will be 0.25 Vx, 0.1 V2, sorry 0.25 Vx नहीं था, sorry 0.25 into Vx, 0.25 into Vx plus 0.25 plus 0.1, 0.35 V2 is equal to 0.5. Okay, you will get two equations. Again I will write
for finding out V2. V2 નું equation શું થશે? V2 is equal to V2 is equal to 0.87, 0.85, 0.25, 0.35 and minus 0.25. Okay, so here 0.87, 0.25 and it will be 2.5 and okay, so you will get the value of V2 over here. Okay, so once you have got the value of V2, A is equal to and C is equal to A is equal to what? V1 upon V2. V2 here to find out करसो, you can put it over here. C is equal to what? I1 upon V2. I1 what you have got? 0.57 divided by V2, whatever we are getting from this equation we are getting. Okay, now next is what? We have to make port 2 short circuited. So I will redraw the circuit over here. Port 2 short circuited. So this will be your 5 volt V1. This will be your I1. 2, 4, 8, 10 ohm. Okay. In this case, what we can find out? D is equal to minus V1 upon I2 and D is equal to I1 upon I2. Again, this will be minus. Okay, so V1 we have got. Okay, अपने पास है I2 we have to find out. Okay, previously this was your I2, but now it will be in this condition. So I will be having I1, I2 and sorry I2 and I3. Okay, for finding out what I will do, I will write the KVL equation each and every mesh. Okay, so first equation will be 8 plus 2, that is 10 into I1 minus 8 into I2 minus 2 into I3 is equal to 5. This will be the first equation. In the second math, yes. 12 I2 नहीं 12 12 I2 થશે ને સર 8 plus 4 ohm. So नहीं पहले इक्वेशन છે. I am applying a mesh analysis in first mesh. Okay, sorry. Yes. Plus 10, 8 plus 2, 10 અને આ બાજુનું minus. Yeah, okay, બરોબર. I will apply mesh analysis in the second mesh. So it will be minus 8 I1 plus 12 I2 is minus 4 I3 is equal to 0. This will be the second equation. Third equation will be like minus 2 I1 minus 4 I2 plus 10 plus 4 14 16 I3. In this case, what we want? I1 and I2. Okay, so I will find out I1. Okay, it will be 10 minus 8 minus 2 minus 8 12 minus 4 minus 2 minus 4 and 16. I1 we can find out by replacing the other 500 minus 8 12 minus 4 minus 2 minus 4 16 and another is your I2. I2 we can find out by putting it over here. Minus 8 minus 2 minus 8 2 minus 4 minus 2 minus 4 16. I2 we can find out 10 minus 8 minus 2 500 minus 2 minus 4 and 16. Okay, once you have got all this, you can get the value of B. B is equal to minus of V1 upon I2. અહીંયા જે તમને I2 મળશે ને એ આ મળશે, પણ एक्चुअली આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એટલે અહીંયા જે આન્સર આવે ને એનું માઈનસ લઈ લેવાનું. આનો જે આન્સર આવે એનું માઈનસ લઈ લેવાનું અને એ અહીંયા. ઓકે, D ઇન ધેટ કેસ સર ધારો કે n
નો માઇનસ બી આન્સર આવે તો બી એને આગળ માઇનસ પર મૂકવાનો આગળ માઇનસ. આનો આન્સર -0.29 આવ્યો તો આનો આન્સર 0.29 કેમ કર્યું આવું ખબર પડી? વોટ હા એટલે ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ છે. ડાયરેક્શન ઓકે આપણે ડાયરેક્શન આમ લીધી છે એકચ્યુઅલી આમ છે. Then you have put over here. Done. So this is regarding your ABCD parameter. Okay. Now I am sharing with you the syllabus of your course. Okay. કેટલું પત્યું અને કેટલું બાકી છે અને કેટલું આપણે કરાવવાનું છે. So just wait, I don't have syllabus in this PC right now. Is the new screen available? Visible? Yes, sir. Okay. So this is the syllabus of your course. Okay. So what we have completed, there are total 7 chapters. From the 7 chapters, first chapter we have taken as circuit elements and their characteristics, energy sources and transformation. Starting में आपने पता ही दी थी. So this is completed. Okay. So I'm just highlighting what we have completed. This one we have completed. Network topology, concept of network graph, terminology used in graph, number of trees in a graph, tie set, fundamental tie set, cut set, and dot. Okay. આ બધા મેટ્રિક્સ થઈ ગયા કટ સેટ સુધીના અહીંયા સુધી પ્રિન્સિપલ ઓફ ડ્યુઆલિટી પતી ગયું પ્રિન્સિપલ ઓફ ડ્યુઆલિટી પતી ગયું ડ્યુઆલિટી હા સર ઇક્વેશન કિર્ચોફ્સ લॉज બરાબર કરંટ ડિવિઝન વોલ્ટેજ ડિવિઝન નોડલ મેશ એનાલિસિસ ઓફ ડીસી અને એસી એક્સાઇટેશન ડીસી પતી ગઈ છે એસી બાકી છે આપણે એસી ને ઓમિટ કરીશું અત્યારે ડીસી જ રાખો એસી પછી મળીશું નેટવર્ક થિયરમ્સ સુપરપોઝિશન થેવેનિન નોર્ટન રેસિપ્રોસિટી મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર થિયરમ ઇન ડીસી થઈ ગયું છે ટુ પોર્ટ પેરામીટર્સ ઓકે નેટવર્ક ક્લાસિફિકેશન અને નેટવર્ક કન્ફિગરેશન Z parameter ABCD inverse ABCD okay interrelation between parameter concept of reciprocity and symmetricity થઈ ગયું છે આ હા એ બી થઈ ગયું છે બરાબર આ બધું છે ને સ્ટાર્ટિંગ નું થિયરી છે આપણે થિયરીમાં નથી પડવું એટલે હું નથી ચલાવતો okay only two things are remaining first one is your initial condition અને લાપ્લાસ વાળું આની જે છે ને કાલે હું પીપીટી ચલાવી દઈશ બરોબર એના જે બેઝિક છે આરએલ અને આરસી સિરીઝ સર્કિટ અને પેરેલલની અને ઇનિશિયલ કન્ડિશન બરાબર એ બેનની બી પીપીટી ચલાવીશે તો કમ્પ્લીટ તમારું થઈ જશે આમાંથી આપણે થોડુંક જ લઈશું બહુ બધું નહીં લઈએ વી વિલ બી મોસ્ટલી ફોકસિંગ ઓન ધીસ પાર્ટ ઓકે
એસી એક્સાઇટેશન હું અત્યારે એટલા માટે રવા દઉં છું કારણ કે સ્ટુડન્ટ બી અત્યારે ઓછા છે પ્લસ ધેર આર સમ કોમ્પ્લેક્સિટી. સો અત્યારે એમાં નથી પડવું બીકોઝ અવર એક્ઝામ ઇઝ ઇન નિયર ફ્યુચર એન્ડ જો તમને ડીસી આવડશે તો એસી બી આવડી જ જશે બટ વિલ બી મોસ્ટ ફોકસિંગ ઓન ધીસ 4 ચેપ્ટર. પહેલા જે 4 ચેપ્ટર સોરી પહેલા 5 ચેપ્ટર છે એમાં વધારે ફોકસ કરીશું એના ડીસી એસી જો તમને ડીસી આવડશે તો એસી બી આવડી જ જશે આપણે એમાં અત્યારે નથી પડતું. ઓકે, ઝેડ પેરામીટર થઈ ગયું, વાય પેરામીટર એબીસીડી ઇન્વર્સ એબીસીડી. ઓકે, બધાના રેસિપ્રોસિટી થઈ ગયા અને ઇન્ટર રિલેશન બી થઈ ગયા. ઝેડ ટુ વાય, વાય ટુ ઝેડ, એબીસીડી ટુ ઇન્વર્સ એબીસીડી, ઇન્વર્સ એબીસીડી ટુ એબીસીડી. ઓકે, અને વચ્ચેના બીજા બધા છે એ અત્યારે કરવાની કોઈ જરૂર નથી અને એના એક્ઝામ્પલ બી આપણે બતાવી દીધા ઝેડ પેરામીટર, વાય પેરામીટર. ઓકે, આના સિવાય કોઈ ક્વેરી? ઓકે સર, સબ્જેક્ટમાં તો મોસ્ટ ઓફ બધા સમજ જ આવશે ને? પેપર ફોર્મેશન કેવી હશે? પેપર ફોર્મેશન જો એમસીક્યુ હશે, એક્ઝામ એમસીક્યુ હશે એમાં તમારે ખાલી ટીક માર્ક કરી અને આગળ સબમિટ કરવાનું હશે. ઓકે, એની પેપર સ્ટાઇલ હું તમને આપી દઈશ. સપોઝ 70 માર્ક્સનું ક્વેશ્ચન પેપર હશે તો એમસીક્યુ 20 માર્કના હશે અને 25 માર્ક્સના એક્ઝામ્પલ એક સેક્શનના અને 25 માર્કના એક્ઝામ્પલ બીજા સેક્શનના હશે. ઓકે, આપણે સેકન્ડ ઇન્ટરનલ બી લઈશું બરોબર, બિફોર મીન્સ આ વીકના એન્ડમાં જ લઈ લઈશું એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે યુનિવર્સિટી એક્ઝામિનેશનનું પેપર કેવું હશે અને આ જ પ્લેટફોર્મ પર રહી લઈશું એટલે તમને ખબર પડે કે કેવી રીતે બરોબર. ઓકે, તમને અત્યારે એક્ઝામ લીધી, આ સેકન્ડ ઇન્ટરનલ લીધી બીજા સબ્જેક્ટની, તો ટીમમાં લીધી હતી કે ગૂગલ ઉપર લીધી હતી? માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ પર જ હતી અને ગૂગલ ફોર્મ્સ પર સરે શું કહેવાય પેલા એમસીક્યુ ની જે પેનલ આવે ને એની ઉપર લિંક મોકલી હતી એટલે ફર્સ્ટ 20 મિનિટ્સ એનીમાં કંઈક સ્પેન્ડ કરવા આપેલી અને પછી બાકીની જે ટાઈમ હતો ને એ કેલ્ક્યુલેશન માટે આપેલો અને થિયરી પાર્ટ હતો એના માટે હતો. ઓકે, સારું. હું જે એમસીક્યુ આપીશ એ ગૂગલમાં નહીં આપું, માઇક્રોસોફ્ટનું જ હશે તો ખાલી તમારે જસ્ટ લોગિન કરી અને એ કરવાનું હશે. એની આપણે એકવાર પ્રેક્ટિસ કરી લઈશું એટલે સેકન્ડ ઇન્ટરનલમાં પ્રેક્ટિસ થઈ જશે પછી યુનિવર્સિટી એક્ઝામિનેશનમાં બી સેમ જ રહેશે બરાબર. બાકીના જે એક્ઝામ્પલ આવે એનું પેપર ટાઈમે રિલીઝ થઈ જશે અને પછી એ તમારે અપલોડ એના ફોટા અપલોડ કરી દેવાના છે વિધિન સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ. ઓકે સર. અને આમાં અમુક વસ્તુ બાકી રહી જાય એનો મતલબ એ નહીં લેતા કે સરે ચલાવ્યું નથી, કારણ કે શું છે કે અમુક વસ્તુ સપોઝ આ જે છે નેટવર્ક એલિમેન્ટ્સ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ નેટવર્ક, નેટવર્ક કન્ફિગરેશન, રીકરન્ટ નેટવર્ક, આ બધું છે ને એ થિયરી પાર્ટ છે કે જેમાં ડેફિનેશન્સ આવશે પ્લસ આ સમજવા માટે આ જરૂરી છે. પણ આપણે શું કર્યા છે પહેલા ઝેડ પેરામીટર સમજી ગયા, વાય પેરામીટર સમજી ગયા, એમાં Z11 શું છે એ બધું સમજી ગયા તો આ બધું ઇનડાયરેક્ટલી તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, એટલે 1 by 1 જો તમે રેગ્યુલરલી ભણતા હોય 3-1 મહિનાના કોર્સમાં તો શું થશે કે આ તમને આવડી જશે. મીન્સ સોરી આ વસ્તુ કમ્પ્લીટલી તમારે ભણવી પડે અથવા તો એના 1 by 1 સ્ટેપ હશે બરાબર. પણ આની જે લિટરેચર છે, બુક છે બરાબર, પીડીએફ ફાઇલ એ હું તમને મેલ કરી દઈશ અથવા તો ટીમ્સમાં અપલોડ કરી દઈશ તો પછી તમને એમાં વાંધો નહીં આવે બરાબર. આજે નેક્સ્ટ 2 લેક્ચર છે. આજે કયો વાર થયો? આજે ટ્યુઝડે, વેડનસડે. ઓકે, મોસ્ટ પ્રોબેબલી ટુડે એન્ડ ઓન ફ્રાઈડે 6 અને 8. ઓકે, એ 2 દિવસ હું આ લાપ્લાસ અને ઇનિશિયલ પતાવી દઈશ. ઓકે બરાબર, એટલે કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને 9 તારીખે આપણે સેકન્ડ ઇન્ટરનલ રાખીશું બરાબર. ઓકે સર. અને તમારી એક્ઝામ 11 થી છે ક્યારથી છે? 11 પહેલું જ પેપર તમારું છે. 11 છે પહેલું હા પેપર? હા, સર્કિટ થિયરી. યસ સર. એ સારું થયું મને યાદ દેવડાવ્યું. ચલો વાંધો નહીં, તો વાંધો નહીં 9 અને પછી 11 બરાબર, બેક ટુ બેક એક્ઝામિનેશન આવી જશે એટલે તમને વાંધો નહીં આવે બરાબર. ઓકે. સેકન્ડ ઇન્ટરનલનું જે હશે એ બધું 1 by 1 હું તમને કહી દઈશ. 7 તારીખે આવી ટ્રાય કરીશ ટુ ટેક અ લેક્ચર અને જો નહીં પોસિબલ થાય તો પછી હું 8 તારીખે અથવા તો 6 તારીખે બી તમને સમજાવી દઈશ
કાલેના પરમ દિવસે ખાલી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશન છે પણ કઈ 7-8 જણ છીએ તો એટલી બધી લાંબી બી નહીં ચાલે એટલે બપોરે લઈ લઈશું આપણે, બરાબર. ઓકે. સારું, તમે આ જે ટીમ્સમાં પેલું એ જોયું મેં અપલોડ કર્યું હતું એ? તમારી જે ફાઇલો છે ના, આ વિડિયો લેક્ચર્સ જોયા. વિડિયો હા લેક્ચર્સ, જોયું. બરાબર. જો જોતા રહેજો તો તમને એકચ્યુઅલી એમાં ખબર પડશે કે ઇન કેસ તમને પેલા એમાં ના ખબર પડતી હોય તો આમાં ખબર પડે. ઓકે, આ તમે લેક્ચર નોટ્સ વાંચશો ને તો બી તમને એમસીક્યુ આવડી જશે. ઓકે, બધા સિમ્પલ જ હશે પણ તમે વાંચવું પડશે બધી લેક્ચર નોટ્સ, બરાબર. બધી લેક્ચર નોટ જે છે એ મેં ફાઇલમાં બધામાં અપલોડ કરેલી જ છે, બરાબર. એમાં કોઈ તકલીફ હોય તો મને ગમે ત્યારે તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે ઓકે. બોલો, બીજું કંઈ પૂછવું છે તમારે? સિલેબસ હું અત્યારે તમને આપી દઉં છું ટીમ્સમાં જ, એટલે તમને ખબર પડી જાય કે શું છે અને કેટલું પત્યું છે, બરાબર. બટ બેટર તમે એ સિલેબસ જુઓ એના કરતાં આપણે જે ચલાવ્યું છે ને એની ઉપર વધારે ટ્રેકિંગ રાખજો. ઓકે, અને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશનની ચિંતા નહીં કરતા. હું આના જે કન્સિડરેશન આ જે એક્ઝામ્પલ બધા કરાયા ને એ બધા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશનના છે. જે પ્રેક્ટિકલની જે લિંક છે ને એ બી હું અપલોડ કરી દઈશ, પણ તમારે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશન એઝ ફાર એઝ અત્યારે આપવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમે પાછા કેમ્પસમાં આવશો ત્યારે હું બધું શીખવાડી દઈશ તમને, એટલે એક્ઝામિનેશનની ચિંતા નહીં કરતા. ઓકે, ચાલો, યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ ઇફ યુ વિશ. અને જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો યુ કેન સ્ટે હિયર. થેન્ક યુ સર. આશા તો કહીશું, હમણાં તો કોઈ નહીં પ્રોબ્લેમ, પૂછી લઈશું. પેલા જે અનસોલ્ડ એક્ઝામ્પલ છે ને એ હા કાલે પરમ દિવસે આપણે 1 બાય 1 બધા લઈ લઈશું. એકવાર સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, કારણ કે મારે પીપીટી બનાવવી પડશે તમારા માટે, એટલે પીપીટી બની જાય તો કાલે જલ્દી પતી જશે. પછી એ થઈ જશે તો પછી જેટલા બી અનસોલ્ડ એક્ઝામ્પલ છે ને આપણી પાસે 6 અને 8 અને 7 બી છે અને 9th બી છે, એટલે એ વખતે તમે કરી નાખશો. હા, કઈ વાંધો નહીં. યુ કેન લીવ ઇફ યુ વિશ. ઓકે, થેન્ક યુ સર. Thank you, sir.